قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں ہے. میرے دوستو محبت ہے نا؟ بولو نا محبت کرتے کرتے اور کرتے. نہیں سمجھے؟ میں بولوں گا نہیں، ناراض ہو جاؤ گے، پھر کبھی نہیں بلاؤ گے تو کیا کروں گا بھائی. لیکن بات سیدھی ہے. نہیں ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. دیکھو اگر آپ لوگ آج کہہ دو نا کہ نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، میں ابھی جا کے داڑھی اڑاؤں گا، بلکہ سب کو کہوں گا. کیونکہ میرے کو بھی معلوم ہے داڑھی میں آدمی بڈھا دکھتا ہے. صحیح ہے؟ ہاں کہ نہیں؟ صحیح ہے. داڑھی میں آدمی بوڑھا دکھتا ہے، بغیر داڑھی والا جوان دکھتا ہے. اب میری عمر 52-53، میری عمر. اب یہاں مجمع میں کوئی 52-53 کا ہوئے، شرٹ پینٹ پہنا ہوئے، کلین شیو ہوئے، ہاں چلو یہ تو اتنا بڑا مجمع ہے، پہچانتے. اگر نہیں پہچانتے ہوئے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ بھی آتا ہوگا، میں بھی آتا ہوں گا. میری عمر بھی 52-53، اس کی عمر بھی 52-53، لیکن میرے چہرے پر داڑھی، اس کے چہرے پہ داڑھی. اور یہ بھیڑ بھاڑ میں جدو پور والے میرے کو کیا بولیں گے معلوم ہے؟ او چچا ذرا سائڈ پہ ہٹو. اور اس کو کیا بولیں گے؟ او بھائی ذرا سائڈ پہ ہٹ. کم وقت میری بیوی چاچی نے اس کی بیوی بھابھی. صرف وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اسی لیے اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کو کسی مرید نے آ کر کہا تھا حضرت نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، مگر داڑھی میں ذرا پرابلم ہے. حضرت نے پوچھا کیا پرابلم ہے؟ کہا جوانی میں بوڑھا دکھنے لگتا ہے. بھائی بال سفید ہو گئے 2-4، جوانی میں بوڑھا دکھنے لگتا ہے. اجمیر والے بابا نے جو جواب دیا، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ. اجمیر والے بابا نے کیا جواب دیا؟ ارے ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہم داڑھی رکھے، ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ جوانی کے بڑھاپا. ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا. بھائی سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ناراض تو نہیں نا آپ لوگ میرے سے؟ رکھو گے داڑھی؟ رکھو گے؟ جو داڑھی نہیں رکھتا دنیا والے ہینڈسم کہتے ہیں، داڑھی رکھ لے گا تو مصطفیٰ قیامت میں ہینڈسم کہیں گے. بولو سبحان اللہ. رکھیں گے؟ بولو داڑھی رکھیں گے نہیں انشاءاللہ. کیونکہ میں نے دیکھا بعض بڑے بڑے بوڑھوں کو بھی میں نے دیکھا سنڈے کی مارننگ میں. اب یہ بوڑھا ایسا کرے گا تو کیسا معاملہ چلے گا؟ آج سے ارادہ کر لو ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے پاس ہوگا. کون سا طریقہ ہوگا وہ تو میں آ رہا ہوں، لیکن ہر طریقہ نبی کا ہمارا طریقہ ہوگا. بولو انشاءاللہ. ہمارے چہرے پر داڑھی ہوگی. بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، خواجہ مجذوب. ساتھ میں بولے کیا نام؟ خواجہ مجذوب. وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ یوں داڑھی پکڑتے تھے. پکڑو آپ لوگ بھی پکڑو یوں داڑھی. ارے وہ لوگ پکڑو جن کی ہے، نہیں وہ کیوں یوں کر رہے ہیں بھائی؟ خواجہ مجذوب ہے نا، یوں داڑھی پکڑتے تھے اور کیا کہتے تھے معلوم؟ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. ان کی عادت تھی روزانہ داڑھی پکڑے، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. ایک مرتبہ کچھ جوان جمع ہوئے، کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ داڑھی پکڑے تو اللہ نے معاف کر دیا. ارے وضو کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے تو اللہ نے معاف کر دیا، داڑھی پکڑے معاف کیا ہے؟ خواجہ مجذوب اللہ کے ولی تھے. کہنے لگے میں سوچتا ہوں کیا سوچتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا. بولو کل قیامت کا دن ہوگا. میرا اللہ مجھے پوچھے گا کیا لے کر آیا، کیا لے کر آیا. میں داڑھی پکڑ کر کہوں گا کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے مصطفیٰ کی صورت لے کر آیا، تیرے مصطفیٰ کی صورت لے کر آیا. مجھے یقین ہے اس وقت میرا اللہ کہے گا جا میں نے معاف کر دیا، جا میں نے معاف کر دیا. اس لیے میں ابھی سے داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اچھا خواجہ مجذوب شاعر تھے. ارے بولو خواجہ مجذوب. اچھے پیارے نبی کی شان میں شعر لکھا کرتے تھے. جب یہ واقعہ ان کے ساتھ آیا تو انہوں نے ایک شعر لکھا. کیا شعر لکھا؟ کہ میں قیامت میں اللہ کو کہوں گا داڑھی پکڑ کر، بولو داڑھی پکڑ کر قیامت میں اللہ کو کہوں گا تیرے محبوب کی، بولو تیرے محبوب کی، تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں.
खलकत तू ही बना दे, सूरत ले के आया हूँ। करेंगे, बोलो मेरे प्यारो, नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, तो दाढ़ी रखेंगे ना इंशाअल्लाह। एक बात बोलो, नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं होंगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते तो सुना करो ना, चुपचाप सुन ले भाई। होगा कोई मेले हमारे गुजरात में होता है, आपके यहाँ भुवनेश्वर में या जद्दूपुर में होता है, मेरे को नहीं मालूम। हमारे यहाँ पे गुजरात में एक ऐसा गांव में रिवाज होता है कि शाम का वक्त होता है ना, तो ये घर की औरत भी बाहर बैठी है, वो घर की औरत भी बाहर बैठी, वो घर की औरत भी बाहर बैठी, दुपट्टा किसी के सर पे नहीं, कोई ककड़ी काट रही, कोई सब्जी काट रही है, और आपस में बातें भी होती रहती है अल्लाह रसूल, आपस में मालूम नहीं क्या क्या बातें होती है। खैर वो चार पांच औरतें बैठी है, बोलो 4-5। आप नाराज मत हो ना, गुजरात की बात बता रहा हूँ, आप नाराज मत हो ना। कितनी औरतें बैठी है? 4। इतने में जो जवान लड़के होते हैं ना, वो 4-5 लड़के होंगे, बिल्कुल क्लीन शेप, चिकना गाल बिल्कुल, हाँ, और बराबर एकदम ड्रेस भी बराबर। वो 4 लड़के ऐसे आए, औरतों ने इनको देखा, बोलो इन्होंने औरत को देखा, फिर वहां गए, फिर आए, इन्होंने किसको देखा? औरत को देखा, औरतों ने इनको, फिर वहां गए, फिर आए, इन्होंने किसको देखा? औरतों को देखा, औरतों ने, ऐसा 4-5 मर्तबा हुआ। ये औरतों को देखे, औरतें इनको देखे, और वो अपना सब्जी काटने में मस्त है, ये इनको देख रहे, वो उनको देख रहे। इतने में मस्जिद के इमाम साहब निकले नमाज पढ़ा के। अब वो इमाम साहब निकले तो सर पे इमाम, लंबा जुब्बा, पैजामा, और हाथ में तस्बीह, जेब में मिसवाक, जैसे मौलाना है, वो जितनी औरतें थी ना, एक दूसरे को मौलाना चलो अंदर, चलो अंदर, मौलाना चलो अंदर। 2 सेकंड में तो सारी औरतें, मौलाना बेचारे घर तक झुका के आ रहे हैं। तो ये 4 जवान है मौलाना के पास गए, और मौलाना यू आर लुकिंग वेरी डेंजर, मौलाना कितना भयानक दिखता है तू। मौलाना ने कहा क्या हुआ? मैं भी नमाज पढ़ा क्या है, मैंने किसी को कुछ गाली भी नहीं दी, किसी को कहा मौलाना तू बहुत भयानक डेंजर दिखता। मौलाना ने कहा लेकिन हुआ क्या? कहा कब से ये औरतें बाहर बैठी है, हमने 4-5 चक्कर लगाए, हमने औरतों को देखा, औरतों ने हमको देखा, कोई शर्म कुछ नहीं, आराम से। तो मौलाना तू क्या आया कि 2 मिनट के अंदर सारी औरतें अंदर चली गई? तू कितना, तेरा चेहरा भयानक है, कैसा दिखता है कि औरतें भाग गई? मौलाना ने कहा उनको पता चला कोई मर्द आया है, पहले 4 कौन थे? पहले कहूंगा। एक बात पर आ जाओ मेरे दोस्तों, ये तो मैंने आपका मूड बना दिया, मूड बन गया। हमारे नबी कितनी चीजें छोड़ कर गए? 2 चीजें छोड़ कर गए। एक क्या छोड़ कर गए? कुरान, जो रोजाना कितनी देर पढ़ोगे? अब दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी देर होगी मेरे को बोलते है? वक्त है, हो गया वक्त है भाई। वो जाकिर भाई के यहाँ जितना खाया उतना बोल लिया, कितना बुलवाओगे भाई? ओवर टाइम मेरे को लेके जा रहे हो आप लोग। वो दीप मोहम्मद भी गायब हो गए, तो कब के गए आप? शुरू में बता दिए चले गए। अच्छा हुआ इधर मैं बीवी के पास तो नहीं चला गया। इसको मैंने इतना अच्छा कहा दोपहर में मेरे को छोड़ दे एयरपोर्ट पे, कहता ना बयान करने के लिए तो बुलाया, खाने के लिए थोड़ी बुलाया था यहाँ पे। खैर एक आखिरी बात बता रहा ताकि मैं आपको 2 चीजें बता दूं, कुरान और नबी की सुन्नत। ये 2 को थामोगे, दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी, और छोड़ दोगे तो मेरे दोस्तों मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, आप भी बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह की हिफाजत करना है। दूसरी चीज क्या है मालूम है? जवाब दोगे आप लोग, जवाब दोगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी का सबसे बड़ा तरीका क्या है? क्योंकि हमारे नबी ने तो इतना कह दिया, 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, अल कुरान व सुन्नत नबी को। कुरान भी छोड़ के जाता हूँ, तुम्हारे नबी की सुन्नत भी छोड़ के जा रहा हूँ। उलमाए किराम ने इसके ऊपर फिक्र किया कि नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत, सबसे बड़ा नबी का तरीका अगर कोई है, मेरे जद्दूपुर वालों अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, सबसे बड़ा तरीका अगर हमारे नबी का कोई है तो वो 5 वक्त की नमाज है। बोलो कितने वक्त की नमाज है? 5 वक्त की नमाज है। अब कौन कौन तैयार है मेरे भाइयों? देखो 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 देखो, मैं पहले एक बात बताऊंगा, अभी टाइम है ना आपके पास, इसे खुल कर सुनना। पूरा मजमा बोलो कयामत आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आवाज से बोलो ना, आएगी कि नहीं आएगी? कौन कौन बोल रहा है कयामत आएगी? हाथ ऊपर करे, बोलो आएगी, कयामत आएगी। और कयामत को कोई रोकने वाला? कब आएगी?
आएगी नहीं मालूम, लेकिन आएगी जरूर और उसे कोई रोकने वाला। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह वमा अदराक मल आक़ा। अल्लाह कहते आएगी, झंझोड़ देगी, हिला के रख देगी। बोलो कयामत। आवाज नहीं आएगी, बोलो कयामत। मालूम है कयामत का मैदान होगा ना, सब जमा होंगे। बोलो कयामत के मैदान में उस वक्त अल्लाह की तजल्ली आएगी। कैसी होगी अल्लाह की तजल्ली हमको नहीं मालूम, कमा यली को भी जलाली व शानी उसी को मालूम कैसे, लेकिन तजल्ली आएगी और आवाज आएगी उस जुदूनी। क्या आवाज आएगी? उस जुदूनी, यानी जितने होंगे कयामत के मैदान में आवाज आएगी उस जुदूनी, आओ सजदा करो, मुझे सजदा करो। कौन सजदा करने के लिए कह रहे हैं? और सजदा किसको करना चाहिए? अल्लाह को ही करना चाहिए। अब सुनना, जैसे अल्लाह की आवाज आएगी ना, उस जुदूनी, मुझे सजदा करो। जितने नमाजी होंगे, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, वितर, जितने नमाजी होंगे सब सजदे में। तो अल्लाह क्या फरमाएंगे मालूम है? वही तजल्ली में से आवाज आएगी, इरफाउ रुऊसकुम, अपना सर उठाओ। तुम दुनिया में भी झुकते थे, आज भी झुक गए, पीछे मुड़ो, मैंने बगैर हिसाब किताब के जन्नत का फैसला कर दिया। वो पीछे मुड़ेंगे, जन्नत का दरवाजा बोलो खुला होगा। अल्लाह ने फरमाया जन्नत का दरवाजा खुला होगा। वफुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होगा, ए मेरे नमाजी बंदे, जन्नत का दरवाजा खुला है, आगे बढ़ते जाओ, फरिश्ते सलाम करते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, कयामत के मैदान में जब ऐलान होगा ना, सजदा करो, सारे नमाजी सजदे में, और कहाँ जाएंगे? जन्नत। अब बचा कौन मैदान में? अरे सब बोलो ना, कयामत के मैदान में बचा कौन? वो बेनमाजी खड़े होंगे। फिर अल्लाह की आवाज आएगी, उस जुदूनी, अल्लाह की आवाज आएगी, करो ना सजदा करो। और आवाज में ये भी आएगा, वो देख तेरे अब्बा ने सजदा किया, चले गए जन्नत में, वो तेरी खाला भी चली गई जन्नत में, वो तेरा फूफा भी चला गया जन्नत में, अरे वो जद्दूपुर वाला तेरा पड़ोसी भी चला गया जन्नत में। अल्लाह कहेंगे, मेरा बंदा कर लेना, मेरी बंदी कर ले, सजदा कर ले, जन्नत का दरवाजा खुला है। मेरे प्यारों, लेकिन ये वो लोग होंगे जो नमाज पढ़ते बराबर वो सजदा करने की कोशिश तो करेंगे, काय का सजदा करेंगे। ये जो कमर है ना, कमर, ये हिस्सा जो है ना, ये पहलू का हिस्सा, इसमें अल्लाह एक लोहे का टुकड़ा रखेगा, वो ऑपरेशन होगा, लोहे का टुकड़ा रखेगा जो जहन्नम में 3000 साल गर्म किया गया होगा, वो लोहा यहाँ पे रखा जाएगा। सजदा तो दूर की बात, वो रुकू करने जाएगा ना, जैसा रुकू करने जाएगा बस वो जैसा शुरू होगा ऐसा जलेगा, वो खड़ा हो जाएगा। अल्लाह कहेंगे, मेरा बंदा कर, सजदा कर ले। सब जन्नत में गए, जा तू भी जन्नत में जा। वो फिर झुकने जाएगा, सजदा तो दूर की बात, रुकू पर आएगा, ऐसा जोर से चिल्लाएगा, आह करके चिल्लाएगा, और फिर रोएगा। ये आंसू खत्म हो जाएंगे और खून के कतरे टपकना शुरू हो जाएंगे, और अल्लाह बार बार कहेंगे, सजदा कर लेना, सजदा कर लेना। आखिर में वो क्या कहेगा? अल्लाह, खून के आंसू टपक रहे, अल्लाह बहुत जलता, अल्लाह जैसे झुकता हूँ बहुत जलता, अल्लाह मैं नहीं सजदा नहीं कर सकता। उस वक्त अल्लाह कहेंगे, मत के सजदा नहीं कर सकता, मैं तुझे करने भी नहीं दूंगा। अल्लाह कहते, दुनिया में तू तंदुरुस्त था, दुनिया में तेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं था, रोटी कपड़ा मकान सब था, तंदुरुस्त था, मस्जिद के करीब में तेरा घर था, अजान की आवाज तेरे घर में आती थी, सब था। जब तंदुरुस्त था तूने मुझे सजदा नहीं किया, आज मैंने तुझे मजबूर कर दिया, तुझे सजदा नहीं करने दूंगा। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे, मुंह के बल घसीटो और जहन्नम के हवाले कर दो। ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा है। फिर बोलो, पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर, सूरे कलम, रुकू नंबर 2। मैं इसलिए हवाला दे रहा हूं कि आप भी घर जाके देख सकते हो। पारा नंबर, सूरे कलम, रुकू नंबर। अल्लाह ने फरमाया,
یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میری تجلی آئے گی اور میں کہوں گا سجدہ کرو. بے نمازی میں سجدے کی طاقت نہیں ہوگی، نگاہیں نیچی ہوگی، چہرے پر لعنت اور پھٹکار ہوگی اور وہ کہیں گے ہمیں سجدہ کرنے کی طاقت نہیں. اللہ فرمائیں گے طاقت نہیں، میں تجھے سجدہ کرنے بھی نہیں دوں گا. تندرست تھا، روٹی کپڑا مکان سب تیرے پاس تھا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا، آج مجبور بنا دیا، تجھے سجدہ کرنے نہیں دوں گا. اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر. اس لیے میں کھل کر بولوں تو بھی میں کوئی غلط نہیں بولوں گا. نمازی جنتی ہوتا ہے. بولو نمازی اور بے نمازی. اب میں آخری بات پر